الله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة الأنعام: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله
من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى مسليا رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያው በመካ ከተማ ተልከው ስራቸውን ሲጀምሩ በጣም ጥቂቶቹ ሲቀበሏቸው አብዛኛዎቹ ተቃዋሚ በመሆናቸው ተመቃወምም አልፈው ያመኑትን ለምን አመናችሁ እያሉ መቀመጫ በማሳጣታቸው በየጊዜው በጣም ይጨነቁ ነበር ለሚበደሉት ወገኖቻቸው ማለት ነው። እናሳቸው ደግሞ ተመላካቸው በፊት አሳዲቁል አሚን እየተባሉ ሲወደሱና ሲመኳሹ የከረሙት እንደገና ያለ ስማቸው ስም ሲወጣ ከዛብ፣ ሳሂር፣ ሻዒር፣ ካሂን ሲባሉ ሰው ናቸውና በጣም ተሰማቸው። ያኔ ገና በጅምሩ እንደዚህ የሚያብጠለጥሉኝ ሰዎች ከነዚህ ምንድነው የሚጠበቀው የሚለው እያሳሰባቸው ሲመጣ ጌታ ለማጽናናትና ለማበረታታት የሚከተሉትን አያቶች አወረደ። ወለቀድ ኩذبت رسل من قبلك ካንተ በፊት የነበሩ በርካታ መልእክተኞች ወላሂ በእርግጥ ልክ እንደዚሁ ተስተባብለዋል ይላቸዋል። ማ ኩንተ ቢድዓ ሚን الرسل እንዳለው ሱረቱል አህቃፍ ላይ የመልእክተኞቹ መጨረሻ እንጂ መጀመሪያ አይደለም። ስለዚህ ማ ይቃሉ ለከ ኢላ ማ ቀድ ቂለ للرسل من قبلك ከበስተፊትህ የነበሩት ነብያት በጥላት የተባለባቸው አሉባልታ ብቻ ሁሉ ነው ባንተም ላይ የሚደገመው። ስለዚህ ያሉትን ቢሉ ያወሩትን ቢያወሩ ዱብዳ ሊሆንብህና ሊያስጨንቅህ አይገባም። ሱነቱል ሙርሰሊን ነውና መስተባበል የሚያጋጥምህን ተቃውሞ ተቋቁመህ ለውጤት መብቃት አለብህ እንጂ በዚህ መልክ የት ነው የምደርሰው እያልክ ራስህን ማዳከምና ማስጨነቅ አይገባህም ይላቸዋል። እና ይሄ መነሻው እሳቸው ቢሆኑ ጀሚዕ ዱዓትን ይመለከታል በማዕናው ማለት ነው። አንድ ሰው ዳዕዋ በሚያረግበት ጊዜ ሁሉ ሰው አሚን ብሎ ይቀበለኛልና ይከተለኛል ብሎ የሚጠብቅ ከሆነ ስተት ነው። ብዙዎቹ እንደሚቃወሙ ጥቂቶቹ እንደሚከተሉ ነው መጠበቅ ያለበት ማለት ነው። ያ ከሆነ ገና ከመነሻው ትጥቅህን ጠበቅ አድርገህ ትግል እንዳለ ባውቀህ ከገባህ የሚያጋጥሙት ችግሮችና ተቃውሞች ይቀላሉ ማለት ነው። ሁሉም ነገር አልጋ ባልጋ ይሆናል ብለህ ከተነሳህ ግን በቀላሉ ሶድማ ያጋጥማል። በመሆኑም ወለቀድ ኩذبت رسل من قبلك ከበስተፊትህ የነበሩት መልእክተኞች በቃለ መሐላ ላይ ያረጋገጠ ወላሂ ወዒዘቲ ወጀላሊ ለቀድ ኩذبت جميع الرسل ማለት ነው። ታንተ በፊት የነበሩት መልእክተኞች ሁሉ ተስተባብለዋል እንደዚሁ። ፈሶበሩ ሲስተባበሉ ግን ተስፋ አልቆረጡም፣ ታገሱ። ያስተባብሉንም እነዚህ ህዝቦች ወይም ያላወቁ ናቸው ወይም ደግሞ ለጊዜያዊ ጥቅም የተገዙ ናቸውና በሽተኞች ማለት ናቸው። በሽተኛ እንግዲህ የሲግረጨረጭ ሐኪም የሆነ ሰው ደግሞ ባለሙያ
እንደምንም ታግሶ ቢሳደብ ቢዘልፍ ቢነቅፍ አሞት ነው እኮ እያለ ማስታመምና መቀጠል እንጂ እንደዚህ ካረገኝ እሱ ጋር ምን አጨቃጨቀኝ ብሎ እጅን ማንሳት ወይም የተስፋ መቁረጥ አይጠበቅም ይላቸዋል ማለት ነው። ያለፉት ነብያት የተለያዩ ተቃውሞዎች እያጋጠሟቸውና እንቅፋት እየገጠማቸው በርትተውና ተግተው ትግላቸውን ግብ ታደረሱ። አንተ ደግሞ ከዛ የበለጠ ይጠበቅብሃል ታላቁ ነብይ ነህና ማለቱ ነው። ወኡዙ መስተባበል ብቻም አይደለም የተለያየ እውከትና ጥቃትም ተደርሶባቸዋል ይላል። እስተመገደል ድረስ የደረሱ አሉ እና የተለያዩ ጥቃቶችና ችግሮች የደረሰባቸውም በአላማቸው ተግተው ነው የገፉት እንጂ ተስፋ የቆረጡ የተልፈሰፈሱ የሉም። ሐታ አታሁም ነስሩና በርትተው በመታገል የኛ ድል እስከሚመጣላቸውና ውጤት እስከሚያጋጥማቸው ድረስ እንደዚሁ እየታገሉ ነው የዘለቁት እንጂ እንዳንተ ገና ከጅምሩ በዚህ መልክ የት ልደርስ ነው የሚል ስሜት አላጠቃቸውም። ስለዚህ ፈቢሁዳሁ ሙቅተድህ እንዳለው በሌላው ቦታ በቀደምት ነብያት ፈለግ መከተል አለብህ። የሌሎችን ታጋዎች ፈለግ ተከትለ አንድም በብርታትና በትጋት ውጤት ማምጣት አለብህ እንጂ ገና ከጅምሩ እንደዚህ ካረጉኝ እንዴት ዘልቀዋለሁኝ የሚል ስሜት ሊያጠቃህ አይገባም ይላቸዋል። ወላ ሙበድለ ሊከሊማቲላህ ሊመዋዒድላህ ከማ ቃለ ኢብኑ አባስ የአላህን የተስፋ ቃል የሚቀይር የለም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አለል ሐቅ ሐቅን ይዘው ተታገሉ እስከታገሉ ድረስ በመጨረሻ ድሉ የነሱ ነው። አህለል ባጢል ደግሞ ምንም ቢበዙና ቢረባረቡ በመጨረሻ መሸነፋቸው አይቀርም የሚለው የጌታ ውሳኔ ነው ማለት ነው። የአላህ ውሳኔ ደግሞ አይቀየርም። ይሄ እስከሆነ ድረስ ያሁኑ ደካማና ጥቂትነታችሁ አያሳዝናችሁ፣ የጥላቶቻችሁ ብዛትና ብርታትም አያስጋችሁ። ጌታ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱና የራሱ የሆነ ህግና ስርዓት አለው። አህለል ሐቅ ሁልጊዜም ብዙ ነው፣ ሁልጊዜም ብርቱ ነው። ግን ብርታቱ ቁሳዊ ነው ማለት ነው። አህለል ባጢል አህለል ሐቅ ደግሞ ጥቂቶች ናቸው። ግን አላማቸው ሐቅ በመሆኑ በዛ ላይ ተግተው ተታገሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጤት እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቶላቸዋል። ያን የገባላቸውን ቃል ደግሞ የሚቀይር ኃይል የለም ማለት ነው። አላህ ከወሰነ ላ ሙዓቂበ ሊሁክሚህ የሱን ውሳኔ የሚገለብጥ ይግባኝ የለምና መሆን ያልኩት ይሆናል ማለቱ ነው። ወለቀድ ጃአከ ሚን ነበኢል ሙርሰሊን ካሁን ቀደምም በተለያዩ ሱራዎች ከቀደምት መለክተኞቻችን ዜና ደርሶሃል። እንደአሁን በጥቅሉ ነው እንግዲህ ሁሉም መለክተኞች ትግስ ችግር አጋጥሟቸዋል ያልኩ። ግን በዝርዝር የነ ሙሳን የነ ኑህን የነ ኢብራሂምን በተለያየ መልኩ እንዴት ይታገሉ እንደነበረና ምን አይነት ችግር ያጋጥማቸው እንደነበረ የነብያትን ዜና ቀድሜ ደጋግሜ ነግሬሃለሁ። ታዲያ ያንን እያወቅ እንደገና በሚያጋጥምህ ተቃውሞ ለምንድን ነው የምትደናገጠው ይላቸዋል ማለት ነው። ወኢን ካነ ከቡረ አለይከ ኢዕራዱሁም እነዚህ ከሃዲያን የሆኑ ወገኖች ካንተ ፊታቸውን ማዞራቸውና ቸል ማለታቸው ከብዶህ ከሆነ እና ያንን ቸላታቸውንና ተቃውሟቸውን ለማቅለል ሌላ የራሴ የሆነ መፍትሄና ዘዴ አመጣለሁ ብለህ የምታስብ ከሆነ ሞክር። ፈኢን استطعت ان تبتغي نفقا في الارض በምድረ ከርስ ውስጥ ወደታይ ሰርገህ የምትገባበት መንገድ ለማግኘት የምትሻ ከሆነ ሞክር። አውሱለመን في السماء ወይም ደግሞ ወደ ሰማይ መሰላል ተክለህ ሰማይ ዓለም ድረስ ዘልቀህ እነሱ የሚጠይቁህን ነገር ለማምጣት የምትፈልግም ከሆንክ ሞክረው ይላቸዋል ማለት ነው። ይሄ በጣም ኃይል ቃል ነው። እንግዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጥላቶቻቸው የሆነ ያልሆነ ጥያቄ ያቀረቡ ያዋክቧቸው ነበር። ምንድነው? አንደኛ አንተ ከአላህ የተላከለ መሆንህ ለምን ከወደ ሰማይ በኩል መላእክቱ በይፋ ሲወርድ አናየውም? ወይም ደግሞ ከጌታ ደብዳቤ በስማችን ተጽፎ ለገሌ ተብለን ነብዩ መሐመድን መርጨዋለሁ ልኬዋለሁና ተቀበሉት የሚል ደብዳቤ ለምን አታመጣልንም ይሏቸው ነበር። ይሄነሱ የጠየቁትን ጉንጫልፋ ጭቅጭቅ ሁሉ ለማስፈጸም የምትፈልግ ይሄ መፍትሄ ያመጣል ብለህ የምታስብ ከሆነ እኔ ይሄንን አልፈልገውም። አንተ ግን ወደ ሰማይ መጥቼ እነሱ የሚጠይቁን መረጃ ልውሰድ የምትል ከሆነ ሞክረው ይላቸዋል ማለት ነው። የማይቻለውን ነገር እንደገና ወደ ምድር ገብተህ ደግሞ
በምድረ ከርስ ውስጥ እነሱ የሚፈልጉትን ምንድነው እኛ ደሃገር ላይ ነው ያለነው ይላሉ እና የመካ ከተማ ያው ደረቅ ድንጋይ ነው ዙሪያውን ይሄኛ በጣም በችግር ተቆራምደን ነውና ያለነው አንተ የአላህ መልእክተኛ ከሆንክ ባለሟሉ ነህ ማለት ነው ስለዚህ የመካን ተራራ ለምንድን ማዕድን ወርቅ አታደርግልንም እና ከዚህ ከወርቅ ብንዝቅ ኑሮ በቀላሉ እናንተ ጋር እንተባበር ነበር ይሏቸዋል ይሄም ነገር እውነት መስሏቸው እነላህ አላ ኩሊ ሸይን ቀዲር ነውና ይሄን ተራራ ውስጡን ወርቅ ቢያረግልኝ ምን አለበት የሚል ስሜት ተሰማቸው ማለት ነው አው ይሄን ነገር ባደርግላቸው ያምኑኛል ይከተሉኛል ብለህ ነው አንተ እንደዚህ የምትመኘው እነሱን አታውቃቸውም ግን ይሄንን አላደርገውም ግን አንተ ወደ ምድረ ከርስ ወርጄ እነሱ የሚፈልጉትን ነገር ቆፍሬ ያመጣለሁ ምትል ከሆነ የራስህ ጉዳይ ሞክረው ይላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ የሰው ልጅ ችግር ሲያጋጥመው የሆነ ያልሆነ መፍትሄ ነገር ይመስለውና ይሯሯጣል ማለት ነው አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala የራሱ የሆነ ህግና ደንብ አለው በዛ መሰረት ነው ነብዮች መሄድ ያለባቸው እንጂ ጥላት የጠየቀህን ነገር ሁሉ መልስ በመስጠት አሳምናለሁ ብለህ ማሰብ አይገባህም ይሄ ነገር እንደ መፍትሄ ቆጥረህ እነሱ የመከሩህን ነገር ሰምተህ ሰማይ ብትወጣ መሬት ብትገባ እኔ ካልኩት ውጭ ምንም መፍትሄ ሊመጣ አይችልም ነው ዋናው ነገር فإن استطعت كشال كان تبتغي نفقا في الأرض بمدركرس ወደታይ ሰርገህ የምትገባበትና እነሱ የጠየቁትን ማዕዲን ለማንጣት የምትችልበት መንገድ ካለ አውሱል ለመን في السماء ወይ ወደ ሰማይ መሰላል አቁመህ በዛ ተንጠላጥለህ ወጥተህ ከሰማይ የሚፈልገውን መረጃ ይዘላቸው ለመውረድ ፈልገህ ከሆነ ፈተእቲየሁም ቢአያ አሙቅተራሃ እነሱ የጠየቁህን አይነት ታምር ልታቀርብላቸው ብትፈልግ ፈፍዓል ይሄን ነገር የሚቻል ከሆነ ሞክረው እኔ ግን ይሄን ነገር ላረግ ፍላጎት የለኝም ይላቸዋል ማለት ነው ወለው ሻአ አላሁ ለጀማዓሁም ዐለል ሁዳ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያውኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልግመኞችና ተንኮለኞች ምቀኞች መሆናቸውን ስለሚያውቅ ለሂዳያ ተገቢነት የላቸውም በመሆኑም እነሱን ሊመራቸውማ ቢፈልግ ኑሮ ይሄ ሁሉ ሰማይ መውጣት መሬት መግባትም ሳያስፈልግ በቀላሉ ሂዳያ ይሰጣቸው ነበር ግን ልግመኞች ስለሆኑ አልሰጣቸውም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فلا تكونن من الجاهلين ስለዚህ የአላህን ህክማ ተሚስቱት ሰዎች አትሁን አላህ የሚያጠማውን ሰው ለምን እንደሚያጠማው የሚያቀናውንም ለምን እንደሚያቀናው የራሱ የሆነ ምስጥር አለው ማለት ነው እና አንተ የራስህን ስራ ሪሳላህን ማድረስ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ግን እንዲህ ባረግላቸው ኑሮ እንዲቀበሉኝ ነበር እንዲህ ባመጣ ኑሮ የሚለው ነገር የአላህን ህክማ መሳት ነው የአላህን ጥበብና ምስጥር የሚያቅ ነብይ እንደዚህ ሊላ ይገባውም ማለቱ ነው من الجاهل حكمة الله سبحانه وتعالى አላህ በሁሉ ነገር ላይ በጥበብ ተመስርቶ ነው የሚሰራው መሆን ያለበትን ነገር ሂዳያ ለሚገባቸው ሰዎች ሂዳያ ይሰጣቸዋል ምንም ሳይከራከሩ በቀላሉ ያምኑ ይችላሉ የማይገባቸው ደግሞ ሰማይ ብትወጣ መሬት ብትገባ የፈለጉትን ነገር ብታመጣላቸው አይቀበሉም በሙሳ ጊዜ እንደታየው ማለት ነው 9 አያት ነው በቅደም ተከተል እንደዛ አድርግልን ندعو لنا ربك እያሉ ያ ነገር በመጣ ቁጥር እንደገና መልሰው ያፈርሳሉ የነዚህም እንደዛው ነው የሚያረጉት አንተን ለማድረቅ ያህል እንጂ ያ የተጠየቀው ነገር ቢመጣላቸው ሊያምኑ አይደለም ያ እስከሆነ ድረስ ደግሞ እነሱን ሊያንከለክሉ አይገባም ማለት ነው የማይሆን ነገር እኔ ግን ይሄን ነገር ለምን እንደሚጠይቁ ስለማቅ አላደርገውም እንደገና ደግሞ እኔ የነሱ ታዛዥም አይደለሁም እኔ አንተን የላኩት የኔን ሪሳላ እንድታደርስልኝ እንጂ የነሱን ጥያቄ ወደ እኔ እንድታጋፍር አይደለም ይላቸዋል ማለት ነው በዚህ መልክ እንግዲህ ብዙ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሩሱሎችን በዚህ መልክ እየተንከባከበ እኔ ረባኒ አደበኒ ረቢ فاحسن تأديب እንዳሉት አደብን ያስተምራቸዋል እንዴት አድርጎ እንደሚቋቋሙ ጥላትን ማለት ነው እና ይህ እንግዲህ ለሳቸው የተነገረው ሁሉ በተዋረድ ለዱዓት الخيرም እንደዛው ነው ትክክለኛ ዱዓቶች እነዚህ አያቶች መመሪያቸው ነው አዳ አልእስላም የተለያዩ ነገሮችን እስቲ እንግዲህ አንተ ትክክለኛ ሐቀኛ ከሆንክ እንዲያርክ ሊልህ ይችላል እንደዚህ ነገር አምጣ ለዚህ ጥያቄ እስቲ መልስ አምጣ ይልሃል ያኔ መፈናፈኛ በመታጣ ጊዜ የተቸነፍኩ እየመሰለህ ትራወጣለህ ትጨነቃለህ ማለት ነው ይሄ ማለት የለብህም ይሄ እኮ የግል ክርክር አይደለም እኔ መልእክተኛ ነኝ ከጌታ የመጣውን መልእክት ወዲ አንተ ማድረስ ብቻ ነው መልእክቱን መቀበል አለመቀበል ደግሞ ያንተ ምርጫ ነው ብለህ መገላገል ነው እንጂ ግድ እሱ የጠየቀውን ሁሉ ማሟላለሁኝ እያልክ የምትራወጥ ከሆነ
ከአላህ ጋር ራሱ ያጋጫሃል ማለት ነው። አላህ ያልወከለህን ነገር መስራት የለብህም። እነማ يستجيب الذين يسمعون ይላል እና ወትሮውንም ያንተን ጥሪ የሚቀበሉት የመስማት ዝንባሌ ያላቸው ቀናኢዎች ናቸው ይላል። ይሄ ነው ቁም ነገሩ። አንተ መልእክተኛ ነህ፣ መልእክቱን ታደርሳለህ። መልእክቱን በምታደርስ ጊዜ የመቀበል አዝማሚያ የሚያሳዩት እነማን ናቸው? الذين يسمعون سمع قبول ቅን ልቦና ያላቸው በቀላሉ መልእክቱን ሲሰሙ ወዳውኑ ይገባቸውና ይረዱልሃል ማለት ነው። ሌሎቹ ግን ቅንነት የሌላቸው ከልመውታ እንደ ሙታን ናቸው። አስከሬንን ብታናግረው ይሰማሃል። ወልመውታ يبعثهم الله ይላል። ሙታን ተሞተ በኋላ ይሰማኛል ብሎ እሱን መጥራትና እሱ ጋር መዳረቅ አቂል አይጠበቅም። እንግዳውሳ ሙታን የሚጠበቅባቸው ምንድነው? ቂያማ ቀን ሲደርስ አላህ ያስነሳቸዋል። እነዚህ አሁን እንግዲህ በኩፍር ላይ የገረሩት ሰዎች እንደሞቱ ቁጥራቸው በእግራቸው ቢሄዱን ቁመው እና የሞቱን ሰዎች ደግሞ አላህ መነሻቸው ሲደርስ ያስነሳቸዋል እንጂ ሰው ጠርቶ ሊያሰማቸው አይችልም ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ አስከሬንን ተጣርቻ አሰማለሁ እንደማለት ነው። ጠማማን ሰው አሳምናለሁ ብሎ መጣጣር ማለት ነው። ሙታን ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያቀጠሮ ለስቲ ደርስ የውመል ቂያማ ተነስለው ያስነሳዋል እንደሌላው ሙታን ማለት ነው። ስለዚህ በኩፍር ላይ ያለ ሰው ወይም በሽርክ የተጠመደ ሰው በስጋው እንኳን ቆሞ ቢሄድ መንፈሱ ሙቷልና እንደሙት ቁጠሯቸው አለ። ሙታኖች ደግሞ እነዚህም ሆነ ሌሎቹ የውመል ቂያማ ሲደርሱ አስነሳቸዋለሁ እንጂ ከዛ በኋላ በፊት ማንም ሰው ቢጠራቸው የሚሰሙ አይደሉም ይላል። የዛሂሩን እንኳን ቢሰሙ ያው ህሌናቸው አይቀበልምና ማለት ነው። ወልመውታ يبعثهم الله ሙታን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተነሱ ባላቸው ጊዜ ይነሳሉ። ሌላ ቀስቃሽ ግን ሊቀሰቅስና ሊያሰማቸው አይችልም። ثم إليه يرجعون ያኔ ይነሱና ክደውት የነበረው ጌታ ያለውል በግድ ወደሱ እንዲመለሱና ፍርዳቸውን እንዲቀበሉ ያደርጋቸዋል እንጂ አለበለዛ እነዚህ ልግመኞችና ሸረኞች አንተ ብትደክምላቸው ወይም ደግሞ እነሱ ለማድከም የተለያዩ ጥያቄዎችን እየደረደሩ እነዛን ጥያቄዎች በመልስ ይቀበሉኝ ይሆናል እያልክ መባተልህ ምንም ትርጉም የለውም ሙታናቸውና በማለት ተነሱ እጃቸውን እንዳነሱ አደረገ ማለት ነው። እና ዳዒ ሁል ጊዜ የሥራ ድርሻውን ማወቅ ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ተራሳቸው ድርሻ ከሰላህያቸው አልፈው ሲሄዱ ነው ችግር ላይ የሚወድቁት። ማንም ሰው መልእክተኛ ከንጉስ ቤት ይገባል ይባላል በአገራችን ምሳሌ። መልእክተኛ ማንንም መፍራት የለበትም፣ ከማንም መጣላት የለበትም። መልእክት እስከሆነ ድረስ ያንተ ድርሻ ምንድነው? እገሌ እንደዚህ ብሎሃል ብለህ መንገር ነው። ከዛ በኋላ ለምን እንደዚህ አለኝ ለምን ላከ ምናምን ካለ አላቅም ብቻ ይሄን መልእክት አድርሰኛል፣ ይሄን መልእክት አድርሰኝ ብሏል ጨረስኩኝ እኔ ብለህ መሄድ ነው ያለብህ ማለት ነው። ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ ከተለያዩ አካል ጋር የሚጋጩትና ችግር ላይ የሚወድቁት ምን ሲሉ ነው? ያልኩህን ነገር ማድረግ አለብህ የሚል አተካራ ውስጥ ሲገቡ ነው ማለት ነው። ያ ትእዛዝ ነው የሚባለው፣ መልእክት አይባልም። ትእዛዝ ያው አንተ ስልጣን ካለ በስልጣንህ እንደዚህ አድርግ ብለህ ታዘዋለህ፣ እምቢ ካለ በግድ ያስደርግሃለህ የሚለው ይቀጥላል ማለት ነው። መልእክት ግን ማድረስ ብቻ ነው። ኢን አለይከ ኢላ البلاغ وعلينا الحساب። መልእክቱን ትልቅም ሆነ ትንሽም ሆነ ኃይለኛም ሆነ ጥሩም መጥፎም ሆነ ጆሮ አለው ያ ሰውዬ ሂደህ እገሌ እንደዚህ ብሎሃል ብለህ ትነግረዋለህ። ያን መልእክት ካሰማኸው በኋላ የፈለገውን መልስ ይስጥ፣ አንተ ምንም ደንታ ሊኖርህ አይገባም ማለት ነው። እሺ ጥሩ ነው ካለ አልহামዱሊላህ هداه الله على يديك፣ ካልሆነሳ ውርድ ከራሴ እኔ መልእክቴን አድርሻለሁ ካሁን በኋላ ፈረስ ያደርሳል እንጂ አይዋጋም ብለህ ዘወር ነው። ምንም ያጣላህ ነገር የለም ማለት ነው። እና በዚህ መልክ ከሆነ ዳዕዋው ይሄዳል ማለት ነው። የተቀበለ ይቀበላል፣ ያልተቀበለው ያስተባብላል፣ ሁሉም ውጤቱን ያገኛል። አንተም ደግሞ ከሆነ ካልሆነው ጋር አትጋጭም፣ ጉልበት አታባክንም ማለት ነው አካሄዱን ካወቅበት። ወቃሉ እነዚሁ ሙሽሪኩል አረብ ታዲያ ያው ክርክርና ተካራቸውን በመቀጠል ምናሉ? ወቃሉ ለውላ ኑዚለ ዐለይሂ አየቱ ሚን ረቢህ፣ ይህ ሰውዬ እኔ ጌታ ከናንተ መካከል በንቡዋ መርጦኛል ሹሞኛል እያለ ነው። እንደሚለው እውነት ጌታ ሹሞትና ልኮት ከሆነ ከጌታው የሆነ ተጨባጭ የሚታይ የሆነ ተአምር ለምን አይወርድለትም ይላሉ ማለት ነው። ይሄን ቢያደርግለት ኑሮ እንቀበለው ነበር ብለው እሳቸውን ለማማለልና ጉጉት ሊያሳድሩባቸው ማለት ነው።
አየቱ من ربه ማለት በቀደምት ነብያቶች እንደተከሰቱት በጣም ወሳኝ የሆኑ ተአምሮች ይዘው የመጣሉ። ለምሳሌ ነብዩላህ ሙሳ ብትራቸው እባብ ይሆንላቸው ነበር፣ እጃቸው እንደ ፀሐይ ይበራላቸው ነበር። ለምን እንደዛ አልሆነለትም እሱም ይሉሃል ማለት ነው። እንደገና ነብዩላህ ኢሳ ሙታንን ያስነሱ ነበር፣ ለምን እሱስ ሙታንን ሲያስነሳናየው ይሉሃል ማለት ነው። እንዲሁም ማኢዳ ይወርድላቸው መንና ሰልዋ ይወርድላቸው ነበር፣ ለምን እንደዛ አይወርድለትም ይላሉ። ይሄንን እንግዲህ በማለት ጭብጥ ሊያሳስቱ ማለት ነው። አንተ ከሙሳ ታንሳለህ እንዴ ተኢሳ ታንሳለህ እንዴ? እነሱ እኮ ብዙ ተጨባጭ የሆኑ አስገራሚ ተአምሮች እንዳመጡ ራስህ ትናገራለህ። አንተ ደግሞ ከነሱ የበለጥኩኝ ታላቁን መጠቅለያው ነብይ ትላለህ። ያ ከሆነ እነሱ ያደረጉትን አይነት ተአምር ለምን አንተ ስታደርግ አናይህም? ለምን አይወረድልህም? ብለው ይከራከሯቸዋል ማለት ነው። ያኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ ለዚህ መልስ? እሺ አረግላችኋለሁኝ ቢል ባጭሩ መገላገል ነበረ በእኛ ግምት ማለት ነው። ግን ይህ አይደለም መልሱ። እሺ አደርግላችኋለሁ የሚለው በቅንነት ሊያምኑ የፈለጉ ሰዎች ቢሆኑ ነበር። እነዚህ ሰዎች ግን ሊያደርቁ ነው። መህማ ተእቲና ቢሂ ሚን አየትን ሊተስሐረና ቢሃ ነው ያሉት። እነዛ የተደረገላቸው ሰዎች ራሳቸው የፈለገውን ነገር ተአምር ብለህ ብታመጣ ያምኑኛል ብለህ አታስብ፣ የሆነው ቢሆን አንበገርም ነው የሚሉት ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ታዲያ መጫወቻ ነው እንዴ? የማይቀበሉት ነገር ሁሉ አንጣ አሉ፣ ሲመጣ አንቀበልም ካሉ በነብዩ መጫወት ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ አልሰጣቸውም አለ አላህ። ቁል ኢነላሃ ቃዲሩን ዐላ አን ዩነዚለ አያ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠየቃችሁትን ታምር በጥያቄያችሁ መሰረት ሊያወርድላችሁ ቻይ ነው። ያለምንም ጥርጥር የፈለጋችሁትን ነገር ብትጠይቁ አላህ ያን ነገር ለማድረግ የሚያቅተው አይምሰላችሁ በላቸው። ወላኪን አክሰረሁም ላ ያዕለሙን። ግን ያ የተጠየቀው ታምር በሚወርድ ጊዜ የሚያስከትለውን መዘዝ ብዙዎቹ አያውቁምና ነው ይምጣ የሚሉት። ቢያውቁ ኑሮ ባልጠየቁ ነበር ይላል። ማለት ምንድነው? እነዛ የቀደምት ህዝቦች ነብያቸውን ሲጠይቁ ሙዕጂዛ ተሰጥቷቸዋል፣ ታምር። ያ በሚሰጣቸው ጊዜ ያንን አይተው አንቀበልም ያሉት ጠፍተዋል፣ ሁላቸውም እያንዳንዳቸው ማለት ነው። አላህ ደግሞ የዚህ መሐመድን ኡመት በመቅሰፍት አላጠፋም ብሎ ቃል ገብቷል። ስለዚህ ይሄን ነገር ብታደርግ እኛ የጠየቅንህን ታምር ብታስፈጽም እናምንልህ ነበረ የሚሉት እንደማያምኑ አውቃለሁኝ። ግን ያ ነገር ከመጣ በኋላ አናምንም ካሉ ደግሞ መጠፋት አለባቸው። ያን ነገር አያውቁም እነሱ ምን መዘዝ እንደሚመጣ ማለት ነው። ያ የተጠየቀው ነገር መልስ ካላገኘ ጥፋት አዝሎ እንደሚመጣ ቢያውቁ ኑሮ ባልጠየቁ ነበር። እኔ ግን ያ ነገር ተከትሎት እንደሚመጣ ስለማቅ ነው መልስ ማልሰጠው እንጂ አቅቶኛ አይደለም ቻይ ነኝ በላቸው ይላል ማለት ነው። هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله